everyone, welcome to Bosco Campus Vision. I am Lakshmi V.S., Assistant Professor, Department of Commerce, Don Bosco College, Kottayam. This is the 20th lecture on recovery and refund of income tax, which is a subject for semester 3 students of BCom Tax Procedures and Practices. In previous lectures, we were discussing about deduction of tax from salaries, and in this lecture we are going to continue with the same topic, and that is deduction of tax from salaries. We were discussing what are the rules for deduction of tax at source from salaries, and we have already discussed 6 sub areas under this head, and they are who will deduct the tax, when tax will be deducted, salary from more than one employer, TDS after considering income under other heads, exemption regarding house rent allowance, and payment of salary in foreign currency. And in this lecture, we are going to discuss another 2 sub areas under the head rules for deduction of tax at source from salaries, and they are provisions relating to tax paid by employer on perquisites provided to an employee and relief under section 89 by the employer. So, what are the provisions relating to tax paid by employer on perquisites provided to an employee? Okay, employee കൊടുക്കുന്ന പെർക്വിസിറ്റ്സിന് എംപ്ലോയർ പേ ചെയ്യുന്ന ടാക്സ്, അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന പ്രൊവിഷൻസ്. പെർക്വിസിറ്റ്സിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇൻകം ഫ്രം സാലറീസിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പെർക്വിസിറ്റ്സ് മീൻസ് any benefit attached to an office or position in addition to salary or wages. Okay. There are perquisites taxable in case of all employees, perquisites taxable in the case of specified employees only, and tax-free perquisites. So, നമുക്ക് നോക്കാം. What are the provisions relating to tax paid by employer on perquisites provided to an employee? The employer may pay at his option tax on the whole or part of the income in the nature of perquisite, which is not provided for by way of monetary payment under section 17 subsection 2 provided to an employee. And the section is section 192 subsection 1a. It means that the income which is provided by the employer to his employee in the nature of perquisite. പെർക്വിസിറ്റിൻ്റെ നേച്ചറിൽ ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇൻകത്തിലുണ്ടാവുന്ന ടാക്സ്, ആ ഇൻകത്തിൻ്റെ ടാക്സ് ഒന്നുകിൽ ഹോൾ എമൗണ്ടിനോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദി എമൗണ്ടിനോ ആസ് പെർ ദ ചോയ്സ് ഓഫ് ദ എംപ്ലോയർ ഇറ്റ് വിൽ ബി പെയ്ഡ് ബൈ ദ എംപ്ലോയർ. ആൻഡ് the respective section is section 192 subsection 1a, and the income which is not provided for by way of monetary payment under section 17 subsection 2, അതായത് 17 subsection 2 പ്രകാരം മോണിറ്ററി പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പേ ചെയ്യാത്ത ഇൻകം ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് പെർക്വിസിറ്റ്, അതിനായിരിക്കും എംപ്ലോയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ? And for the purpose of paying tax by the employer, tax shall be determined at the average of income tax on the income chargeable under the head income from salaries, including the income in the nature of perquisites. അപ്പോൾ ഈ എംപ്ലോയർ ടാക്സ് പേ ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ ഇൻകം ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് പെർക്വിസിറ്റിന്. സോ അങ്ങനെ ടാക്സ് എംപ്ലോയർ പേ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ടാക്സ് അത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആവറേജ് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് ഓൺ ദ ഇൻകം ചാർജബിൾ അണ്ടർ ദ ഹെഡ് ഇൻകം ഫ്രം സാലറീസ്. അതായത് ഇൻകം ഫ്രം സാലറീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിൽ വരുന്ന ആ ഇൻകത്തിന് ആവറേജ് റേറ്റിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ? ഓക്കെ. ദെൻ ആ ഇൻകം ഫ്രം സാലറീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഇൻകം ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് പെർക്വിസിറ്റ്. പെർക്വിസിറ്റിൻ്റെ നേച്ചറിലുള്ള ഇൻകവും അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. ഇറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ദ സെക്ഷൻ 192 subsection 1b. And the tax so paid by employer shall not be included in the income of the employee. ഇപ്പോൾ ഈ എംപ്ലോയർ പേ ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ഇൻകം ഓഫ് ദി എംപ്ലോയി, എംപ്ലോയിയുടെ ഇൻകത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യില്ല. വിച്ച് കംസ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 10 subsection 10cc. And the tax so paid by employer shall not be allowed as a deduction in computing his income under the head profits and gains of business or profession.
നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എംപ്ലോയർ ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്ന കാര്യം. ആൻഡ് ദ ടാക്സ് പെയ്ഡ് ബൈ ദാറ്റ് എംപ്ലോയർ, ആ എംപ്ലോയർ പേ ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ എന്ന ഹെഡിൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡിഡക്ഷനായിട്ട് അലോ ചെയ്യില്ല. ആൻഡ് ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് സെക്ഷൻ ഈസ് സെക്ഷൻ 40 സബ്സെക്ഷൻ A clause 5. And any sum paid by the employer under section 192 subsection 1A to the central government shall be treated as the tax paid on behalf of the employee, and credit shall be given to the employee for the amount so paid on production of a certificate furnished under section 203. നമ്മൾ ഈ പ്രൊവിഷൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് സെക്ഷൻ 192 സബ്സെക്ഷൻ 1A പ്രകാരം എംപ്ലോയിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത ഇൻകം ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് പെർക്വിസിറ്റിൻ്റെ ഹോൾ എമൗണ്ടിലോ പാർട്ട് ഓഫ് ദി എമൗണ്ടിലോ എംപ്ലോയർ എന്ത് ചെയ്യും? ടാക്സ് പേ ചെയ്യും. ആൻഡ് എനി സം പെയ്ഡ് ബൈ ദ എംപ്ലോയർ ആസ് പെർ സെക്ഷൻ 192 സബ്സെക്ഷൻ 1A, അതായത് ഈ സെക്ഷൻ പ്രകാരം എംപ്ലോയർ പേ ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു സം ടു ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഈ സെക്ഷൻ പ്രകാരം എംപ്ലോയർ പേ ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു സം ഇറ്റ് ഷാൾ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ദ ടാക്സ് പെയ്ഡ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദി എംപ്ലോയി. ആ പേ ചെയ്ത ടാക്സ് അത് എംപ്ലോയിയുടെ ബിഹാഫിൽ പേ ചെയ്ത ടാക്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയും ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഷാൾ ബി ഗിവൺ ടു ദി എംപ്ലോയി ഫോർ ദ എമൗണ്ട് സോ പെയ്ഡ് ഓൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫേർണിഷ്ഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 203. എന്നിട്ട് സെക്ഷൻ 203 പ്രകാരം ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എംപ്ലോയർ ഈ പേ ചെയ്ത ടാക്സ്, ആ ടാക്സിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി അലോഡ് ടു ദ എംപ്ലോയി. ആൻഡ് ഇറ്റ് കംസ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 199 സബ്സെക്ഷൻ 2. ആൻഡ് ദെൻ ദ എംപ്ലോയർ ഷാൾ വിത്തിൻ ദ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ടൈം furnish to the employee in respect of whose income the tax has been paid by employer a certificate to the effect that tax has been paid to the central government and specify the amount so paid, the rate at which the tax has been paid and other prescribed particulars. It means the employer who pays tax on behalf of the employee. എംപ്ലോയിയുടെ ബിഹാഫിൽ ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയർ ഏത് എംപ്ലോയിയുടെ ബിഹാഫിലാണോ ടാക്സ് പേ ചെയ്തത് ആ എംപ്ലോയിക്ക് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫേർണിഷ് ചെയ്യണം വിത്തിൻ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ടൈം. ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഈസ് ടു ദ ഇഫക്റ്റ് ദാറ്റ് ടാക്സ് ഹാസ് ബീൻ പെയ്ഡ് ടു ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്. സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് ടാക്സ് പേ ചെയ്തു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ ഒരു എഫക്റ്റിലാണ് അത് കൊടുക്കുന്നത്. ദെൻ സ്പെസിഫൈ ദ എമൗണ്ട് സോ പെയ്ഡ്, അതുപോലെ തന്നെ എത്ര എമൗണ്ട് പേ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ ടാക്സ് ഹാസ് ബീൻ പെയ്ഡ്, ഏത് റേറ്റിലാണ് ടാക്സ് പേ ചെയ്തതെന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദെൻ അതർ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ്, മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആൻഡ് ദിസ് കംസ് അണ്ടർ ദ സെക്ഷൻ 203 subsection 2. So we have discussed 6 provisions under the head provisions relating to tax paid by employer on perquisites provided to an employee. And the next subhead we are going to discuss under the head rules for deduction of tax at source from salaries is relief under section 89 by the employer. In respect of salary payments of employees of government or company, cooperative society, local authority, university, association or body of individuals, deduction of tax at source shall be made after allowing relief under section 89 regarding receipt of salary in arrears or in advance. അതായത് ഈ പറയുന്ന പേഴ്സൺസിൻ്റെ സാലറി പേയ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഡിഡക്ഷൻ ഓഫ് ടാക്സ് അറ്റ് സോഴ്സ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ആഫ്റ്റർ അലോയിങ് റിലീഫ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 89. അതായത് സെക്ഷൻ 89 പ്രകാരമുള്ള റിലീഫ് അലോ ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കണം ഈ പറയുന്ന പേഴ്സൺസിൻ്റെ സാലറിയിൽ ഡിഡക്ഷൻ ഓഫ് ടാക്സ് അറ്റ് സോഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത്. ക്ലിയർ? ആൻഡ് ദ പേഴ്സൺസ് ആർ employees of government or company, cooperative society, local authority, university, association or body of individuals. ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ സാലറി പേയ്മെൻറ്റ്സിൽ ഡിഡക്ഷൻ ഓഫ് ടാക്സ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ആഫ്റ്റർ അലോയിങ് ദ റിലീഫ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 89. 89ൽ എന്ത് റിലീഫാണ് പറയുന്നത്? റിഗാർഡിംഗ് receipt of salary in arrears or in advance. Clear? The balance of this topic will continue in the next lecture. Thank you.